Good morning, students. Today we are going to discussing about the topic another one of the important basic concept social groups. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. Social group or ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಅಂತಿರ್ತವೆ. All human beings live in groups. Man's daily life is made up largely of participating in groups like family, peer group, schools, colleges, hospitals, banks, post office, etc. And so study of sociology means nothing but study of social group. ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಾಜದ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಐ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ main two definitions. In textbook you see 4 definition. In that you write any one definition. Okay, you study any one definition. According to Marshall Jones says that what is social group? He says that a social group is 2 or more people between whom there is an established pattern of interaction. It is a established pattern of interaction according to Marshall Jones ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳೆಂದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. And according to R.M. McEwen and Page, social groups is any collection of human beings who are brought into human relationship with one another. He says that R.M. McEwen and Page says that social group is any collection of human beings who are brought into human relationship with one another. ಅಂದ್ರೆ McEwen ಮತ್ತು Page ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳೆಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. McEwen ಮತ್ತು Page ರವರು. And next one, various characteristics of social group. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. There are mainly 8 characteristics of a social group. First one, collection of interacting individuals. Second one, sense of group unity and solidarity. Next one, group goals and interest. Fourth one, groups are stronger than their individual members. Fifth one, group norms. Sixth one, size of the group. And seventh one, groups are dynamic. Next, last one, degree of stability. These are the characteristics or nature of social group. Let's discuss one by one. In the first one, collection of interacting individuals. ಅಂತಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. Social group consists of people. Every social group consists of people, and social interaction is very important. Without social interaction, social group can't exist in the society. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜನರ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮೂಹ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿತೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
ಹೇಳ್ಬೋದು. The interest of the interest and goals of a groups are said to be common. Every groups are mostly formed or established for the fulfillment of certain interest and one group goals are different from the another group. The group goals is must in the every social group, but the one group goals are different from another group. One group having the its own group interest and another group having the its own group interest, but interest and goals of a groups is very common in the society or common in the group, and groups are mostly formed or established for the fulfillment of common interest. Okay, this is another characteristics of social group. And next fourth one, groups are stronger than their members. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಅದರ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. More than the sum of its parts. As Durkheim noted, a group has a reality of its own sui generis. Reality of its own sui generis. Emile Durkheim sui generis theory. Sui generis. For example, age and size of a groups are not simply derived from the age and size of its members. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಡರ್ಕಿಮ್ ರವರು ವಾಸ್ತವತೆ ಏನು, ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಸ್ತವತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you study in higher classes sui generis theory according to Durkheim's sui generis theory. ವಾಸ್ತವತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಬರೆದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. he says that or for example ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೂಹದ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯರ ಸಮೂಹವೊಂದರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅದರ ಸದಸ್ಯರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ another one of the important characteristics of social group. And next one, group norms. ಸಮೂಹದ ನಿಯಮಗಳು, group norms. Every group has its own rules or norms which members are supposed to follow. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ಸಮೂಹ ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೂಹದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟು ಫಾಲೋ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. These norms may be in the form of customs, folkways, modes, traditions, laws, etc. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೋಕ್ವೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು, ನೀತಿ, ನಿಯಮಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಅಥವಾ ಏನು ಫೋಕ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದು ನಿಯಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. These norms may be in the form of customs, traditions, modes, laws, etc. And they may be written or unwritten norms or standards. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಅಲಿಖಿತ ರೂಪದ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಅಲಿಖಿತ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಲಿಖಿತವಾದ ಮತ್ತು ಅಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. Every group has its own ways and means of collecting those who go against the rules. ಅಂದ್ರೆ every group has its own ways and means ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೂಹಗಳು ಕೂಡ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ social group is sixth one, size of the group. ಸಮೂಹದ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಸಮೂಹದ ಗಾತ್ರ. Every group involves a idea of size. A social group vary in
size, and a group may be as smaller as that of dyad. Dyad means dyad. Dyad means two members in the group, or two members in the groups that found in as husband and wife. Husband and wife. Dyad, two members in the group. As big as that of political party having lack of members. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹದ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ಅದರದಂತಹ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಅಥವಾ 2 ಸದಸ್ಯರು ಒಳಗಿರುತ್ತದೆ ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಎಂಬುವಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ಸಮೂಹಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೂಹಗಳು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್. Character of the group membership is limited or unlimited depending on its purpose. Size will varied and size will have its own impact on the character of the group membership. Is limited or unlimited depending on its purpose. Okay, it is also another important characteristics of social group. And seventh one, group are dynamic. ಅಂದ್ರೆ ಸಮೂಹಗಳು ಗತಿಶೀಲವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜಸ್ ವೆದರ್ ಸ್ಲೋ ಆರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ. And old members are die and new members are born. Small group may be developed into a gigantic group and longer group who may develop largest may shrink in size. Largest may shrink in size. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮರಣ ಹೊಂದಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪುಗಳು ವಿಶಾಲ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ another important characteristics of social group. Groups are dynamic. And last one, degree of stability. Last characteristics is degree of stability. ಸಾಪೇಕ್ಷ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Groups are found to be stable or unstable, permanent or temporary in character. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಸಮೂಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು, ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. Some groups like crowd, mob, audience, etc. are purely temporary and unstable in character. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಪುಗಳಾದಂತಹ ಜನಮಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಜನಮಂದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರೌಡ್, ಮಾಬ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ, ಇದು ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಪುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಆ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ರಾಜಕೀಯ ಸಮೂಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಶಾಶ್ವತತೆ ಮತ್ತು ಅಶಾಶ್ವತತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಾಡ್, ಮಾಬ್, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮುಂತಾದಂತಹ ಗುಂಪುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಮೂಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಂಪುಗಳಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಪುಗಳು ಕೂಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೂಹಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ